इस वेले मौजूद हाँ 541 गाफ बे चक्कियां वाला चक्कियां वाले क्यों कहते हैं इतने पहले बहुत ज्यादा चक्कियां लगी हैं वैसे ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਤਰਖਾਨਾ 9 ਪਹਿਲੋਂ तरखाना 9 तराना नौ ਹੁਣ ਸ਼ਨਾਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਰਖਾਨਾ 9 तरखाना 9 अच्छा बड़ी कमाल दी गल है पहले अगर कोई इत्थे एक होर पिंड है मेरे ख्याल 470 टूटियां वाला ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਖੂਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ रजिस्टर है बाद वाला तो यह जी रजिस्टर है जी तकरीबन 1956 वाला बिल्कुल जी है जी 25/5/39 देख रहे हो जी 25/5/39 कल्याण सिंह नौशेर खान अमर सिंह अवतार सिंह अरूर सिंह तरलोक सिंह महेंद्र सिंह करतार सिंह इंदर सिंह निरंजन सिंह महेंद्र सिंह पूरन सिंह मोहम्मद अकबर मोहम्मद अशरफ सच्चा सिंह दर्शन सिंह गुलाम अली कृष्ण लाल मोहन सिंह और अजामीत सिंह या नहीं अजीत सिंह अजीत सिंह दिलबाग सिंह मोहम्मद शफी जगत सिंह जोगिंदर सिंह मोहन सिंह और इस तरह इन्हों की ज़ात भी लिखी हुई है और इन्हों के वालिदैन का नाम और इसी तरह अगर असी अगे जाते जाइए जरनैल सिंह अजीत कौर दर्शन राम नूर मोहम्मद ज्ञान सिंह फलक शेर जगजीत सिंह और अच्छा इतने कुड़ियाँ भी पढ़दियाँ सी देखो ना मजीदा बीबी जगतार सिंह गुरमुख सिंह मोहम्मद अकबर रघबीर सिंह दीवान चंद अच्छा थोड़ी फुफी है मतलब तुम इतों के बसेंदे हो फिर तो थोड़े कोई बुजुर्ग होंगे अच्छा वो 47 तो पहले दे उन्होंने जन्म है अच्छा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਮਰ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦਿਲਰਾਜ ਅਮਰ ਚੰਦ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸਫਦਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਾਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ और मस्तूर बेगम सुखा सिंह और ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ 1943 ਚ थोड़े ही नाम ने जी सारे बोल देने संत लाल हरवंश सिंह हरनाम सिंह करम सिंह अरूर सिंह मोहम्मद अहमद अनायत अली मोहम्मद अली और अगर किसी को तलाश है तो यह इन्हों के वालदैन के नाम लिखे हुए हैं नाल दे नाल ते असी कितने सी मोहम्मद अहमद अनायत अली मोहम्मद अली और रहमत अली एक ही लिखे कमीर प्रकाश सिंह जगतार सिंह हरभजन सिंह गुरदास राम लाल सिंह शोभा गुरबख्श सिंह मक्खन सिंह सूरत सिंह इंदर सिंह जोगिंदर सिंह कुलवंत सिंह हरभजन सिंह दलीप सिंह प्यारा सिंह कांता देवी और इसी तरह असी पहुँच गए 1944 कमला देवी अहमद अली मोहम्मद खनी मक्खन सिंह मोहम्मद इकबाल मजीदा बीबी जगतार सिंह गुरबचन सिंह करम सिंह जोगिंदर सिंह हरी सिंह गुरमुख या गुरमेज सिंह मोहम्मद रफ़ीक करनैल सिंह अजीत सिंह मोहम्मद शफी कैलाश चंद नौशेर खान सफदर अली शाह कल्याण सिंह महेंद्र सिंह मोहन सिंह निरंजन सिंह मोहम्मद इकबाल इंदर सिंह करतार सिंह जी कोशिश करो जी पूरा पेज विखाण दी ताकि लोगों को वालद के नाम के नाल अगर किसी को अपनी पहचान करनी हो तो हो जाए अमर सिंह तरलोक सिंह अनवर अली अजीत सिंह ठाकुर दास बरकत अली मोहम्मद शरीफ सुच्चा सिंह अरूर सिंह अब्दुल कलीम दिलबाग सिंह गुरमीत सिंह कपूर सिंह दिलराज जोगिंदर सिंह अलादित्ता मोहम्मद बूटा अब्दुल अजीज थोड़े वालद साहब ने अच्छा इन्हों की पैदाइश इतने लिखी हुई है 14 अगस्त 1937 मतलब थोड़े डैडी 10 साल से जो वंड हुई है अच्छा जी अब्दुल अजीज अल्लाह रखा और जगत सिंह ऊपर महेंद्र सिंह भी लिखा हुआ है कटिंग करके महेंद्र सिंह बशीर अहमद किशन चंद कश्मीर चंद 2 बारी जी एक नंदलाल का पुत्र है और जगन्नाथ का मुंडा है और सेवा सिंह जगजीत सिंह नूर मोहम्मद दर्शन राम
मोहम्मद शरीफ, महेंद्र सिंह, कृष्ण लाल, अवतार सिंह, मोहम्मद शफी, मोहम्मद रफीक, बशीर अहमद, तालब हुसैन, नज़ीर हुसैन, मोहम्मद बशीर, चंचल सिंह, कश्मीरी लाल, प्रीतम सिंह, सुच्चा सिंह और पृथ्वीपाल सिंह, वाह वाह बड़ा सोना ना, चरण कौर, कश्मीर सिंह, सराजुद्दीन, मोहम्मद बशीर, सुरजीत सिंह, भगवान दास, इजाज़ अहमद, वल चौधरी फजल इलाही और असी लगभग 47 के लागे लागे हैं मोहम्मद खुशी, अवैस ऊश कुमारी, मुख्तार सिंह, आशिक हुसैन, वाह जी वाह, करतार सिंह, ईश्वर सिंह, अमीर चंद, प्रीतम सिंह, मोहम्मद अकबर, अजीत सिंह, अहमद अली, करम सिंह, सुच्चा सिंह, लाल सिंह, संतराम, बलदेव राज और महेंद्र सिंह, राम दत्त, मोहन सिंह, सुखा सिंह, चोहड़ और चमन लाल, मामन चंद, ये नाम ठीक करना पड़ेगा, मोहम्मद सदीक, बलवंत सिंह, अब्दुल रहमान, वल्द गुलाम हुसैन और इसी तरह असी लगभग हुण 47 के लागे लागे हाँ। 1/5/1947 च किशन चंद, मोहम्मद अफजल शाह, बेअन सिंह, मान सिंह, बचन सिंह, मोहम्मद शरीफ, हरभजन सिंह, मोहम्मद शरीफ, मुश्ताक अहमद, अब्दुल मजीद, अलायार, नियाज अहमद है जी की लिखा हंसराज, गुलाम सरवर, मोहम्मद हुसैन, गुलाम सरवर, मोहम्मद सदीक, सरदार मोहम्मद और रशीद अहमद, बशीर अहमद और ये नाम पढ़े नहीं जा रहे, कमरदीन होना या उमरदीन, मेरे ख्याल से उमरदीन, कमरदीन है, ऊपर उमरदीन है, नीचे कमरदीन है, सदीक, सादक अली, अशरफ हुसैन, अला वदाया, वाह वाह बड़ा सोना ना जी, और मोहम्मद सरवर। 47 तो बाद वाला काम शुरू हो गया है और ਇਹ ਸਾਰੇ स्टूडेंट्स सन 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਭਗ 100 स्टूडेंट ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੀਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਿਕੰਦਰ। और इस तरह ऊपर भी देख सकते हो, इतने भी देख सकते हो और होर भी कुछ लभण की कोशिश करेंगे। चलो जी हुण आपां चलदे हां। एक घर एक बजुर्ग है ने, इन्हां दे वालिद साहब भी हैं, एक दो भाई साहब ने लभे ने, वो भी वेखदे हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸੁੱਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਜੜ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ 541 ਗਾਫ ਦੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ?
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ 543 ਮੰਗਣਾ ਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ 457 ਕਰੋੜ, 456 455 ਕਜਵਾਣੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ 453 ਅੱਕਾਂ ਵਾਲਾ, 454 ਪਾੜੀ, 540 ਸਰਾਵਾਂ, ਸਹੀ 453 ਅੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 452 ਰਹਿਮੇਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 400 ਹਾਂਜੀ 543 ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 544 ਦਾਨਾਬਾਦ, 545 ਮਸੂਰ ਕਾਚਾ, ਅੱਛਾ 458 ਪੀਰੇ ਦੀ ਚੌਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਵੇਖੀ ਔਰ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਸੇਬ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 541 ਗਾਫ ਦੇ ਵੋਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਤਾਂਦਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ? ਫੌਜੇ ਖਾਨ। ਫੌਜੇ ਖਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਐ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ 541 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ? ਇੱਧਰ ਆ ਡੇਰਾ ਬਸਤੀ ਆ, ਡੇਰਾ ਬਸਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਆਣੇ ਬਸਤੀ, ਨੰਬਰ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਆਹੋ। ਫਿਰ ਆ ਮੰਗਣਾ, ਮੰਗਣਾ, ਕਰੋੜ, 456, ਕੰਜਵਾਣੀ। ਕੰਜਵਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਕੰਜਵਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੰਜਵਾਣੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੀਆਂ ਨਾਸਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸਲ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕੰਜਵਾਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ? ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਦਾਨਾਬਾਦ ਤੇ ਮਸਰੇਰਾ ਚੱਕ, ਮਸੂਰ ਦਾ ਚੱਕ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸਰਾਵਾਂ। ਸਰਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਾਵਾਂ 450। ਹਾਂ 450 ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 85 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ 85 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਨ 37 8 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਸੇਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਉਮਰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੱਤੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। 75 ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਬਾ ਸੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਰਲੀ ਕੋਠ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਸਾਤੇ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੀ ਸਾਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਆਹੋ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਨੇਕਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ ਚਾਕਰ। ਚਾਕਰ। ਉਹ ਕੋ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਇਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂੰ, ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਹੂੰ, ਉਹ ਸੰਜੀਲਿਆਂ ਦਾ ਰਜਵਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਰਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੋਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 50-60 ਬੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਲ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਲੈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਂ ਟੱਪ ਗਏ। ਹੂੰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 47 ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਆਏ, ਹੂੰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਦਮ ਕਹਿ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 8 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ, ਅੱਛਾ 8 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 8 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ, ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ 2 ਮਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੋਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜੇ 47 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸੇਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਸੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਘਰ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਲੋਹਾਰ ਤਰਖਾਨ ਸੀਗੇ। ਹੂੰ, ਕਾਮੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮੀ ਸੀ ਬਸ। ਕਾਮੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ, ਤੇ ਆ ਤਰਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਵਸੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਈਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਈਦ ਮਨਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਹੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੂਕ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ? ਨਾ ਨਾ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਜੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਸੂਸਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕਹਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹੂੰ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਜਾਣਾ, ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ, ਉਦੋਂ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਚੇਤੇ? ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੰਜਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਮੀਏ ਖਾਂ, ਹੂੰ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਡਸਕੋਟ ਵੱਲ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਾ ਮਰਵਾਓ। ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ? ਉਸਤਾਦ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਛਾ, ਆ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਕੋਈ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਸਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਭਾਟੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਟੀਏ? ਭਾਟੀਏ ਅੱਛਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗਮਾਲ ਨਾਲ ਰਗੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਟੀਏ ਸੀਗੇ ਭਾਟੀਏ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਭਾਟੀਏ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੰਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਬਾਦ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਬਾਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹੂੰ। ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕੁੰਜਾਣੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਆਹੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਬੋਰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਆਹ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਕਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਗੁੰਬਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਉਜੜਿਆ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 47 47 ਜੀ 47 ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਛੇੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਲੋਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਫੂਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਈ ਦੀ ਢਾਰੀ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ 8 ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 47 ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੂੰ ਲਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਲਸ਼ਾਰਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਸ਼ਾਰਾ ਹਾਂ ਲਸ਼ਾਰਨ ਲਸ਼ਾਰਨ ਅੱਛਾ ਲਾਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਸ਼ਾਰਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂ 47 ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂ 45 ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬੀਜਾ ਬੰਬਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਸੀਗਾ ਬੰਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਇਧਰ ਰਾਵੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਚੂੰਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਘਰ ਬਾਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਆ ਰਾਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਕਦਮ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਦਲ ਗਏ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਔਖੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਲਾ? ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ वाली गल ही नहीं हैगी। पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना कम न थे इबादत के लिए कुर्रो बयां। वाह जी वाह, क्या बात। शायरी भी कर लेंदे हो? आज ही कोई 7-8 जमातां पढ़ियां है जी। उदों शायरी मास्टर आम मुशायरा कराउंदे हुंदे सी। अच्छा। मुशा क्लासां दा ना, अद्धी क्लास एक पासे कर देनी, अद्धी एक पासे कर देनी। लाम ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੋ ਬਈ, ਮੀਮ ਦਾ ਬੋਲੋ ਬਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 47 ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 541 ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗਾਫਵੇ ਗੁਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਗੁਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਗੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਗਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।